અમેરિકાનો સંઘ તેમજ સર્વે કેન્દ્રો તેમજ આપણા પ્યારા વહાલા મહાત્માઓ અને ખાસ કરીને આજના આપણા જેમને યજમાનપણું કર્યું છે આજે એ કુટુંબે DM Patel and Company under the auspices and care of Harish Patel and family and tourist, full and tourist that is going to Mahavir Kshetra. You are sent to Mahavir Kshetra by Harish Bhai or not? I took off. આજે આપણે
Then you are listening? Okay. Today, we have gathered together here for this, our respect from the core of our heart, total respect from the core of our heart to Dada Bhagwan, basically, and therefore to all of us, for the Dada Bhagwan that is within us, all of us individually, and you particularly. Dada Bhagwan made himself well seated within the core of our body, for the body to live out the liberated living that was endowed by him. These Aptaputras, our nearest Aptaputras, in the tender age, they realized that lives after lives, we had married, we had children, we became children, we had wives, we became wives, we had parents, we became parents, we had mothers, we became mothers. I don't know. That was sometimes I heard them. But Vedanta says that. Vedanta says that regarding Prakriti. All char Veda. All the. But the Vedanta that dealt with Prakriti, body trait, body physics, in such great details, in search of Brahman, it will be difficult for you to read that. Let me tell you. So, let us not bring the naked truths out, but Dada Bhagwan got well positioned in us, for us to let him be there in this world for the welfare of the humankind and human beings, through us, all of us. Bear in mind, you elders, Aptaputras have at their heart, definitely at the core of their heart, that we know, and all Mahatmas particularly. Dada Bhagwan liberated us, all of us, individually. Individually, I say, so our soul, individually, for all of us individuals, got liberated. Yes, Dada Bhagwan meant that, and I mean this. This is perpetual truth. For anybody who wants to go to ultimate liberation, liberated state, that is to reach Keval Jnana. That means getting totally certified for Siddha Kshetra. And every individual is responsible for himself. But why he is put in the Agnyas? Why? And we are trying to open out the science about that. We should be very careful in doing that when you go out to the world. Let you not be in the boxes, individually, as Akram Vignan, Dada Bhagwan, and all these things. But Dada Bhagwan is buried in you and everywhere. Mind you, each and every one of us are responsible for this. Elders, I tell you, and Mahatmas, I tell you, Aptaputras know that very well. Dada Bhagwan have explained during his presence, physical presence, that Guru Purnima in the whole of the India is a traditional event on this particular day of Ashadha Purnima. From thousands of years, sir.
tradition. But, oh, we are out of tradition. Karam? Sir, what do you say? Are we? No. How no? અરે બોલવાનું આપો. ગુરુ પૂર્ણિમા આને કહેવાશે આપણે પ્રત્યક્ષ એકબીજાનું કરશું તો પૂજન તો કરીશું આપણે. Remind you. But this is more important. How we live with this body. Do you understand? Tradition is tradition. I hope I am not disturbing you. Are you sure? Yeah. Huh? You should be more moving. I would like that very much. They are not here to appease our human traits. What do you say, sir? Suppose Dada Bhagwan physically was here today. True. Dehdari Paramatma, no doubt. Who can say, who can doubt it? But he has made us doubtless, so let us remain doubtless. Let us remain doubtless. And let all Mahatmas well understand this for one's own Swarth, that is Shuddhatma Artha. Swarth means what? Suresh. For Shuddhatma Earth, so that this body earth gets annulled, not driven out, given good farewell. Sir, what do you say, sir? Yes. Otherwise, how will you get no obstruction certificate for your own self? Each one of us. What is no obstruction certificate? The other one said we had no obstruction certificate. Whole universe is open to us. And he had used these powers, you see. But nobody do not realize. So let us not get involved so much in traditions traditionally, but we should respect the tradition duly, because it is of perpetual nature. It was, it is, and it will be. But times will change, and so the methods of tradition will change. That is the point. So today we have to respect, observe, and that is how we pay respect to Dada Bhagwan. When we pay respect to Dada Bhagwan, body is definitely respected. What do you say, Radhe? When you go to on Mahavir Jayanti, Mahavir Bhagwan's temple, all the whole Jain community, they do that. How? What is that? So, physical presence today, science of every individual, not only in India but all over the world, individual counts, human being counts. That is it. So we as human beings, we have to be as human beings with our inner vision, so that we cannot get out of tradition. We respect that and live non-traditionally. And live non-traditionally. How do you do that? Radhe, tell me, give him. Tradition has might be lecture. Jai Sachidananda. Tradition is an established way of living our as human beings, as a live temple of all elements in the universe, of all Dev-Devtas, of all Prakritis in nature. So the human form, when it takes the human form, it is the highest developed form of all these elements. So that is not the way. So when we worship in our tradition, we worship all this through a medium, through an established way of reaching out to them.
That It was is- not it my is a- question to you or what I wanted to understand from you. Uh, How do we live non-traditionally in this traditional world? oh. You live in a non-traditional way inside. In your inner. It is for whom? For your mind, body and speech. For My, you. my body means what? What I have been blessed with, my mind, body and speech. Which body? The physical body. Lalita body, Lalita body. not your body. Is it true? But if I did not have Lalita, it would be my body. Eh? If you see, if it Just I want to understand that. No, she is Shakti. I know what you are saying. But No, Sri Shakti. That is what I want to understand. How do you live non-traditional in this traditional world? Krishna, you tell me now. She is barrister at law. You tell us that. And this is your Guru Purnima. I think I am disturbing all of you on this physical, and particularly Harish and our DM, our senior. What do you say? Let us restrict within 5 minutes, okay? Because this is most important. There will be early flights for so many. Huh? Right or not? How many? Who have got early flights? Raise your hands. Nobody. Early flights means after earliest period what? You might have found out. Come on, be fast. Earliest flight. 2 o'clock. 2 o'clock, Dada. 2 o'clock. And it is 9:45. Dada Bhagwan said there are 60 minutes in an hour. And every minute has 60 seconds. And every second has number of this breathing and all. Every minute. See? And we talk of time. It's so true. It is true. We have to respect. 50 families are there. Earliest flight is 2 o'clock. Oh, so you say 15 years. I forgot. You did not say 50. I forgot. I agree with you. It's my mistake. What is life after all? To be serious, Rajeev. To be happy. Eh? To be happy or pretend to be Serious happy. talks going on which human beings can understand in their simple language. Any human being, even uneducated. Yes. Everybody has language. Who hasn't got language? That is the point. So, let us put that aside. My only... Okay. For me? 5 minutes to 2 minutes. So this is tradition. And but now, let all Mahatma and everybody of us understand very well. Huh? Well, everybody's views may be different. I respect that. And definitely, duly respect them. Everybody's views. But I learned from Dada Bhagwan only one thing. And then it struck me in 94 at Cockridge. And immediately I was going out for a walk. And Amin Sahib accompanied me. And just said, Amin Sahib, all respect, you know. I think whole Sangh respects him. Sometimes somebody say that he is Pantuji. It's okay. Being professor all the time and all that is maybe. But he is from Kampal. So I asked him, let us see. There was a stream going on and we are sitting on that. He said, just, I got one thing. What I have understood, Agnya, that by relative viewpoint I am Kanubai, and by real viewpoint I am Shuddhatma. So, by relative viewpoint I am Kanubai, is it a unilateral relative point or a plural? So, question. Makes me thinking, oh, I could not follow, please.
No, what I mean to say, Amin Sahib, is this, that by relative viewpoint I am Kanibhai, it is for whom? That simple question was simple. I hope that all of you understand. After so many years, for whom? That I cannot ask you. But I wanted to know from Amin Sahib. Oh, I understand what you mean to say, sir. What? It's for Kanubhai. So Kanubhai has to be living his life by relative viewpoint as Kanubhai. With plurality or unilaterality, I could not follow. Say, what do you say, sir, again? So I have to have multiple viewpoints, relative viewpoints. No, Amin Sahib, no, only. Is it unilateral or plural? Oh, I got it, sir. Amin Sahib. Sometimes I think he has put out in his publications also. If you read them between the lines, I read any 2 lines of any Mahatma between the lines only. That Dr. Shailisharanji taught me. My due respects to you, sir. So we have to learn from Aptabudras and being in Vyavahar. You should not understand that, oh, we know Vyavahar, everything. Everybody has to understand Vyavahar individually for one's own individual self. And also at the same time living with everybody. That is short. And this is my message of Guru Purnima. That what this body taught me under the great umbrella of Master, divine umbrella, total protective umbrella. That is it. So let us not be sidetracked as we have done, and every year we do, that doing Guru Pujan of Dada Bhagwan, basically. This is all I want to say to all of you. Radhe, to you also I would like to say, Dada Bhagwan. That is the basic. And this is formality. It's okay. Harish bhai, Deepika ben, chalo. No, carry on. For individually for you. Radhe, look here. After all, vastness is there. Come on. Our significant. No, that whole song knows that. Everybody, I know that. But I mean to say, we have to worship the Shuddhatma virtues. What only my short point is this. Okay. Real Radhe. This is middle verse. This is universe. So, that is the point. Universe, there at this end. All the 15 words. चित टेलीविजने सन्मुख देखो सन्मुख देखो अंदर आके
तुम्हारे बिना करी अहो पादान आपने कहूँ अहो पादान आपने कहूँ बिना त्याग ग्रहणे स्वरूपे धरूं बिना त्याग ग्रहणे स्वरूपे धरूं हमने जगतनु पारो तोड़ी जगतनु सारो तोड़ी मूल मोक्ष सारो जोड़ी मोक्ष सारो नवनीत नाटक जो तो करूं नवनीत नाटक जो तो करूं कवि रूपे आपनो गायक करूं कवि रूपे आपनो गायक करूं निज गर्व आनंद हो आनंद से परमानंद निज गर्व आनंद हो आनंद से परमानंद स्वगुण रूपा चितला श्याम हे जय सच्चिदानंद स्वगुण रूपा चितला श्याम हे जय सच्चिदानंद निज गर्व आनंद मौसम आनंद से परमानंद निज गर्व आनंद मौसम आनंद से परमानंद स्वगुण रूपा चितला श्याम हे जय सच्चिदानंद स्वगुण रूपा चितला श्याम हे जय सच्चिदानंद हे जय सच्चिदानंद हे जय सच्चिदानंद संग विजय ने फूलराज वेरुचु संग विजय ने फूलराज वेरुचु गोकुल उपरी ने नित्य स्मरुचु गोकुल उपरी ने नित्य स्मरुचु गमने तुलसी ज्ञान विपत साधा हमरे
हे आरावला दिखाल धीरे तुरत कपलो फिरसे मातृहृदयने करुणा कहूँ मातृहृदयने करुणा कहूँ पितृहृदयना सतमाज हूँ पितृहृदयना सतमाज हूँ प्रगट प्रभु स्वागत करूँ प्रगट प्रभु स्वागत करूँ स्वागत करूँ Page 258. दादा भगवान असीम जय जयकारो 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 एक धर्म से एक धर्म से महात्माओ जय सच्चिदानंद દાદાસના મહાત્માઓ બધા આપણા વતી જ દાદાજીનું પૂજન કરે છે એટલે ભાવથી બેસીને આપણે જ પૂજન કરીએ છીએ એ ભાવથી બધા મહાત્માઓના તમે બધાના આશીર્વાદ લેજો દાદાજીના આશીર્વાદ એ રીતે લેજો જય સચ્ચિદાનંદ અને ભૂપતભાઈ કહે છે બધા પદ સારી રીતે જીવજો જય સચ્ચિદાનંદ एक ज धर्म से अवनी एक ज धर्म से अवनी दादा हो मन मंदिर दादा हो मन मंदिर साथी दुनिया दो साथी साथी दुनिया दो साथी यथा दादा पूर्णिमा यथा दादा पूर्णिमा एक ज धर्म से अवनी एक ज धर्म से अवनी दादा हो मन मंदिर दादा हो मन मंदिर आखी दुनिया जो साथे आखी दुनिया जो साथे यथा दादा पूर्णिमा यथा दादा पूर्णिमा दादा भगवान असीम जय जयकारो दादा भगवान असीम जय जयकारो
अर्पण करी दो प्रभातमा अर्पण करी दो प्रभातमा बाकी करने शुद्धात्मा बाकी करने शुद्धात्मा દાદાજી હવે આપણો આગળનો પ્રોગ્રામ રાખીએ શરૂ કરી. હા, હવે આપણે આરતીનો પ્રોગ્રામ છે. બધા મહાત્માઓ મારાથી કોઈને દુઃખ થયું હોય તો મને માફ કરજો. હૃદયથી માફી માંગુ છું બધા.
દાદાજી પાસેથી આજે આપણે આટલું શીખીએ. આપણી ભૂલોની માંગી લે માફી. આ પ્રત્યક્ષ દાખલો અમારા માટે દાદાજી, અમારી ભૂલોની તમે માફી માંગો. અમારો આવી જાય ના, તમે કીધું નથી પણ એ અમે સમજીએ જ દાદાજી. એમની કૃપા છે એટલી કે એ તો આ 51મું વર્ષ ચાલે છે. અમે બહુ પ્રસંગોમાંથી આવીએ, ઘણું જાણ્યું જોયું. એનો અર્થ એવો નથી કે દોષ કે ભૂલોની ગેરહાજરી. બધાની હાજરીમાં અમે ખરું નથી, અમે અમને જ જોયા છે. મને હું ના ગમતો એને પણ મેં મારામાં જોયો છે કે મેં એને આટલું બધું કર્યું હશે જે એને પણ હું નથી કરતો. દાદાએ પોતે પોતાના માટે કહ્યું છે. આ તો તમે ચોપડીઓ તમે જ પોતે બધા છપાયા કરો, તમે ક્યાં ખબર નથી પડતી. તમે જોતા હશો ને, મને લાગે છે આમ જ થઈ જતી હશે બધું. હા, દાદાએ કહ્યું હતું કે આ તો લોકોના કલ્યાણ માટે છે બધું. એ લોકો બિટવીન ધી લાઈન વાંચે, આજે નહીં 50-100 વર્ષે કાઢશે. અત્યારે તો બધા પ્રેમમાં ડૂબેલા છે, બરોબર, સારું છે, ખોટું નથી. એટલે આ બહુ સાચવી જશે આપણો. બરોબર, આ વાત સમજો. 87 વાળા શોધ આવી ગયા હતા ને, તમને મળીને ભાઈ ગયા. અરે આપણે આ શું કહેશું આપણો હા દાદાજી, એ કે હવે આ ટાઈમ નું જોજે બેન. આપણે બધાને જો આમ દે એ શું નામ હતું? નિશા. અત્યારે પેલું વહેલી ફ્લાઇટ છે, એ લોકોનો બરોબર ટાઈમ છે. તમે તમારું પદ લઈ લો અને પછી આરતી તરત કરી આપો. હા, આપણે આપણો ટાઈમ તો છે જ આપણી પાસે, પણ દાદાજીનો ટાઈમ રિસ્પેક્ટ કરીએ. બેન પેલું એ બેસી આમ તો આમ ઊભી તો બધા ખેંચાય નહીં. બસ એ બધું બધાને પુત્રોનો વિનય કરો. જો દિશા એના પુત્રોનો વિનય વડીલોનો વિનય, આ મહાત્માનો વિનય કરે. તારા અંદરના દાદા ભગવાનનો વિનય કરે, અંદરના તારી બેઠે. બસ હવે કા બેસ બેસ તે આગળ તો મજાનું કરું છે. જોજે બધું. જો આ તો તે બહુ લાંબો કાગળ છે બેન. એ દિશા બહુ લાંબો છે. શું કરશો? કેટલું પાલું કરી એડજસ્ટમેન્ટ લઈ લેશે. આ ચલો સંદેશો મળતો રહે જીવનમાં પડે પડે, સંદેશો મળતો રહે જીવનમાં પડે પડે. ચાહો ના ચાહો તોય સંભળાઈ જાય છે. કોણ મને આવીને આવીને આવીને
માથે જ અડી જ્ઞાન બીજ પડ્યું મહી ચરણ રજ માથે જ અડી જ્ઞાન બીજ પડ્યું મહી પ્રિયોગી બફારામાં ઠંડક વર્તાય અહીં ઠંડક વર્તાય અહીં આંખો ખુલ્લી હોયા બંધ જાગતા કે હોય સ્વપ્ન આંખો ખુલ્લી હોયા બંધ જાગતા કે હોય સ્વપ્ન હું છું શુદ્ધાત્મા તે જાપ થઈ જાય છે કોણ મને આવીને 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 પ્રગટ વિના મળન દાન થાય ના સ્વરૂપનું ભાન પ્રગટ વિના મળન દાન થાય ના સ્વરૂપનું ભાન ચમકે છે વીજ તે ઉજાસી કાઢી લેવું કામ ઉજાસી કાઢી લેવું કામ મધ દરિયે અટવાયા કળિયુગી આંધી માએ મધ દરિયે અટવાયા કળિયુગી આંધી માએ સુકાની મળતા કિનારા દેખાય છે કોણ મને આવીને 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 જન્મથી તે મોત સુધી કાયા ઓગળતી જતી જન્મથી તે મોત સુધી કાયા ઓગળતી જતી સતવારો મમત તણો કેવળ સ્મશાન લગી કેવળ સ્મશાન લગી ભવની ભટકામણોના ભ્રાંતિ કેરા ફેરા ટાળી ભવની ભટકામણોના ભ્રાંતિ કેરા ફેરા ટાળી સાઠ પળમાં આવી મને અમર કરી જાય છે કોણ મને આવીને 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 કોણ મને આવીને છાનું કહી જાય છે હર ક્ષણે સાથ મારી અનુભવ તે થાય છે શબ્દો કેવો મૌન ભલે ભીડ યા એકાંત માએ શબ્દો કેવો મૌન ભલે ભીડ યા એકાંત માએ નિષ્દિન અંતર માયના ગીતો ગાવાય છે કોણ મને આવીને 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 દાદા મને આવીને 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 જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ હવે આપણે આરતીની તૈયારી કરીએ છીએ અને ખાસ એક રિક્વેસ્ટ આપણા વિડીયોગ્રાફર ફોટોગ્રાફર્સ બધાને કે જ્યાં બેઠા છો ત્યાંથી જ કરી દેજો અને મહાત્માઓને ખાસ વિનંતી કે એમની આગળ જરા ના આવશો જેથી કરીને એમને વિડીયો કે ફોટોગ્રાફ લેવામાં તકલીફ પડે હા જય સચ્ચિદાનંદ હવે આપણે આરતી ભાવ આરતી કરવાની છે અને સિમંદર સ્વામી દાદાની કૃષ્ણ ભગવાન શિવજીની ઓકે અને નવીન આનંદજી આપણને દોડાવશે આપણે જીવીશું આરતી એ જોડે જ ગાવ જય સચ્ચિદાનંદ આજે આ શરીર એની ભાષા હતી કરે છે કે તમે મારું ધ્યાન નથી રાખતા એટલા માટે આજે અમે ખરી રીતે આવી રીતે શરીરના કારણ આજે તમને અચાનક કંઈક લાગ્યું હોય એવું મને લાગે છે બધાએ આપણા યજમાન બધો આખો વર્ગ નથી બોલતો આ બધા મુખ સંપત્તિ હા બધા ઉભા છે કોઈને શરીર જરાક આવે અમારે અમારો શરીરને પૂરો સાથ છે અને આ કારણે સમજ્યા આ તો અહીંયા ખરી રીતે બેસાય એવું હાલત નથી અમારી શરીરથી કહું છું
પરંતુ એ તો એમ પટેલ હતા. એટલે આપણે એમ પટેલ અને એમ પટેલમાં પ્રગટેલા દાદા ભગવાનને બહુ સારી રીતે સાચવજો. હું તો એટલું જ કહેવા માંગુ છું. એટલે આપણી અંદર જ એ શરીર તો કેવું હોવાનું છે આપણી અંદર, પણ જેને જે જોયા હોય, જેને જે સમજ્યા હોય એટલું રાખી જાણે બહુ થઈ ગયું કે નિશંકતામાં મૂક્યા છે. અને જોજો પાછી એ ટ્રેડિશનલ ને લૌકિકતામાં કોઈ ના સરકી પડે. નિશંક પદ મળ્યું છે અને આપતા પુત્રો આ સંદેશો તમને આપી રહ્યા છે કે ગમે તે રીતે કોઈના એક પ્રત્યે બીજા પ્રત્યે કઈ શંકાઓ થાય તો પણ આપણે અંતરથી દાદા ભગવાન છે ત્યાં સંપૂર્ણ નિશંક છીએ. શ્રીમદજીએ કહ્યું ઘણી બધી એમના માટે એમની હાજરીમાં એમની હસ્તીમાં કેટલું બધું થયું વ્યવહારમાં, કારણ કે વ્યવહારમાં કોઈને પોષાયું નહીં. અને એમને તો મિત્રાકોનો જ માર્ગ આખો પ્રકાશિત કર્યો છે. ના પોષાયો, ટ્રેડિશનને ના પોષાયું. કાંકરા ચોરી કરીએ પોતે જતા હતા ત્યારે જો 25માં તીર્થંકર ચાલ્યા, ખંભાતમાં તે પણ આ વાત છે. ત્યારે એમને બધા કહેવા આવે ભાઈ તું આ રાયચંદ માટે જ્યારે જે હોય તે ભલે રહે, પણ મારા વતી વીરને નિશંક ગણજે. આવું એમના વચનો છે. કૃષ્ણા તમે લોકો બહુ બધું જાણો છો, તમને ખ્યાલ હશે. એટલે આ જ વાત. ત્યાર પછી લઘુરાજ સ્વામી આવે છે. શ્રીમદજીએ આશ્રમ નથી સ્થાપ્યો અગાસનો, પરંતુ એમને આશીર્વાદ આપ્યા. આ ભૂમિ અમે આટલું એક રાઉન્ડ માર્યું અગાસમાં, આ પવિત્ર ભૂમિ છે એ બનાવજો. દાદા ભગવાને આ મહાવીર ક્ષેત્રમાં આજ આશીર્વાદ આપ્યા હતા, આજ આશીર્વાદ આપ્યા. અને એમને પોતે ફરી ભૂમિ પૂજન કર્યું એમની હાજરીમાં. લીન થઈ ઉપર જઈને જોયું બધાને અને કહ્યું આપતો પિતૃશ્રી બહુ સુંદર કહ્યું. એમને બધી જ રીતે કહ્યું છે શું કરજો, કેવી રીતે શું રહેજો, બધું જ વ્યવહાર. પરંતુ આપણું એક થોડીક આપણી ખામી રહી ગઈ છે આ સંઘમાં કે દાદા ભગવાને કહેલા વ્યવહારને વ્યવહારમાં પ્રકાશિત કરવા માટે કેવી રીતે આપણે પોતે જ પોતાના સંભાવ નિકાલમાં રહી શકીએ એ પ્રકાશિત નથી થયું. હું વડીલોને કહીશ કે સરખું પ્રકાશિત કરો. રાધે આઈ વિલ ટેલ યુ ઓલ્સો in your own way you can do that. He has told us everything. પણ એ બધું જેની પાસે જેવા કાઢો. અને જો એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલને લાગુ પડતું હોય ને તો એ દાદા ભગવાન નતા. એટલે જય શું બોલે, જય શું બોલે તું? ના પણ તું યુ આર અ સાયન્ટિસ્ટ આફ્ટર ઓલ. વેન આઈ સે યુ ડોન્ટ માઇન્ડ યુ. જો ખોટું લાગે મને ભાઈ કહી દેજે. આપણે કોઈ વખત કહેવું પડે. એટલે દાદા ભગવાને ચંદુલાલને નિમિત્ત બનાવ્યા, એટલે કોઈને ખોટું ના લાગે. ઘણું બધું એવું કળાકારથી આવડે બધી. એટલે આપણે હરીશભાઈએ પણ ચંદુલાલને મૂકી દીધા પછી. હરીશ એની જગ્યાએ હરીશને મૂક્યો તો મજા આવત. હવે આપણે જલ્દી પ્રોગ્રામ ચાલુ કર્યો અને આપણા બધા જે પહેલા માનવો જોડાના છે એનો સમય સચવાય અને આટલું થાય. બધા વડીલો પૂછી રાધે બહુ ચાલે એ તમે જે સંભાળતા હોય એની વાત છે. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ પ્રથમ એ મહાવિદે ક્ષેત્રમાં વિચરતા તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. જય સિમંદર સ્વામી પ્રભુ નિરંતર વર્તમાન મહાવીરે ક્ષેત્રે વિચરતા મહાવીરે ક્ષેત્રે વિચરતા
सिकंदर स्वामी पहली आरती स्वामी ओम परमेश पामे स्वामी ओम परमेश पामे उदासीन वृत्ति वाहे उदासीन वृत्ति वाहे कारण मोक्ष से जय सिकंदर स्वामी आरती स्वामी पंच परमेश पामे स्वामी पंच परमेश पामे परमहंस पद पामी परमहंस पद पामी जय सिकंदर स्वामी भगवान जय श्रीनाथ जी जय श्री बालाजी जय आरती दुनिया मगवाया अपना अवतार सजी सुन खड़गार घंटारों में रणगार जय राम हरे राम हरे कृष्ण चतुर्विधनाथी जय श्री कृष्ण भगवान जय श्रीनाथ जी आपना जे मोर तेल मारू चारू संधि और खाओ सिद्ध 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 रूप सूर्य चंद्र तारा चोरागरी सर्वने उद्धारे जगन्नाथी जय श्री कृष्ण भगवान जय श्रीनाथ जी आदि उपाधि मारे थे मूर्ति लोकेश्वर में बालाजी संगम में श्रीनाथ जी स्वामी जी काया जागती अनवरत काया के स्वकारे वीरती जय श्री कृष्ण भगवान जय श्रीनाथ जी जय श्रीनाथ जी जय श्रीनाथ जी जय श्रीनाथ जी गोकुल थी सोमनाथ पूर्ण चक्र योगेश्वर गोकुल थी सोमनाथ पूर्ण चक्र योगेश्वर श्री गौर छोड़ आयनु जय कमल जसु श्री गौर छोड़ आयनु जय कमल जसु Page 12 શિવ ભગવાનની આરતી Words of Kaviraj. In Kaliyug, of all the ages, they traditionally મનાય છે કૃષ્ણ ભગવાન શિવજી, traditionally જૈનો માટે તીર્થંકર મનાય છે, એની આરતીઓ છે. આપણે મહાત્મા હું તો એમને કહીશ, તમે ઘરે જઈને એનો ઊંડો વિચાર કરજો, એક એક શબ્દ લઈને વાંચજો પોતે. દાદાએ કહ્યું છે જે ઘરમાં રોજ આરતી બોલાશે એ ઘરમાં આ કળિયુગનો બહારના પરમાણુ નહીં પેશે. जय शिव शंकर हरि ओम नमः शिवाय आरती उतारी ले अमरत पीराय हे नारायण लीला कंठेश्वर
शंकर हरि ओम नमः शिवाय शंकर पुरुष ना योग जपो बड़ जगत कल्याणो मौन तपो बड़ सब दुख भंजक त्रिलोचन गर श्री गोरी भ्रांति ऊपर जय ज्योतिर्लिंग हरि ओम नमः शिवाय मूल जीव शंकरे शिव आलिंगाय जय शिव शंकर हरि ओम नमः शिवाय कुसुमवसल भूमा शंकर गौरी गजानन सदभूतीश्वर दाता भयहर देव पुदीना श्रीसर्वेश्वर जय हो हरि ओम नमः शिवाय श्रवणामत स्वयं कुलीलाय जय शिव शंकर हरि ओम नमः शिवाय सचर स्वयं अहिति विचरे अकर कर्ता से भूमे अचरे काटे अंधकारती तारे शिव सत सुखिया आत्मा रमाए जय हो देवे हरि ओम नमः शिवाय कल्याणेश्वर करुणा वर्षाय जय शिव शंकर हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय त्रिशूल छताए जगत जय पीनारो त्रिशूल छताए जगत जय पीनारो शंकर परमोज में नीलकंठ मोज शंकर परमोज में नीलकंठ मोज वर्तमाने भरत क्षेत्रे प्रवर्तमान सर्वज्ञ श्री दादा भगवान ने निश्चय निर्णय थी अभेद भावे अनन्य भक्ति पूर्वक नमस्कार करूँ छू जय दादा भगवान सत्संग में कर भगवान आरती करी दिवसारे आरती करी दिवसारे गौर आतलप ध्यान जय राधा भगवान जगत जियो माता केहू जग प्रकाश मान करे दादा प्रकाश मान करे जगत कल्याणे सगल्या जगत कल्याणे सगल्या ब्रह्म ज्ञान वर्षा जय माता भगवान हरि आरती दादा की
दादा दे गोरी गाते कृपायं विदति कृपायं विदति तरण तरण तारे जय दादा भगवान दादा भारती देवल दे गोरी गाते दादा दे गोरी गाते कृपायं विदति कृपायं विदति तरण तरण तारे जय दादा भगवान दादा भारती देवल दे गोरी गाते दादा दे गोरी गाते कृपायं विदति कृपायं विदति तरण तरण तारे जय दादा भगवान जय दादा भगवान जय दादा भगवान दादा संगमेश्वर भगवान દાદાસ્તુતિ આપણા બંધારણમાં પ્રગટ છે કે દાદાસ્તુતિ શબ્દે શબ્દ આંખો બંધ કરીને બોલજો. એ આપણી અંદર જ વસેલા છે. બરોબર બોલજો. એક એક શબ્દ એની પાછળ ધ્યાનથી સ્પષ્ટપણે બોલાવો. નારાયણ હે ભગવાન ને
બોલીએ જ ખરા, પણ રાજીપો આપણને મળતો રહે જોવાની આપણી પર ફરજ બની રહે છે બધાએ. દેવોને પણ એ કંઈ રાગદ્વેષથી મુક્ત નથી થયા, પરંતુ જે સમકીતી દેવો છે જરૂર છે, દ્રષ્ટિવાળા છે. એટલે દાદા ભગવાન બોલાવ્યા છે નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવીઓ. એમાં આખો આપણો હિન્દુ ધર્મના આખો વેદાંત માર્ગ આવી ગયો, ઉપનિષદ આવી ગયો. વિતરાગ શાસન દેવીઓ અને નિષ્પક્ષપાતી. સમજાયું? નમસ્કાર વિધિમાં આ જ સત્ય મૂકેલું છે એમને, આખા ભારતને એક કરે. અને છતાં આજે તમે જોજો બધા આપણા પોતાના જીવનમાં, હું તો કોઈ જ્યાં છે ત્યાં આપણા દેશને પણ શાન વધારજો, પોતે આપણે અંદરથી જીવીને. મારી તો આપણે નમ્ર વિનંતી આજે આ ગુરુ પૂર્ણિમાના પર્વ દિવસે હવે 15 ફેમિલી પહેલા કરાવો. હવે આપણે એક કામ કરીએ ભાઈ, તમે જે કોણ સંભાળો છો આ બધું વ્યવહાર, તો વકીલ જો કહું તમને, બોલો જલ્દી કે 15 ફેમિલી કહો. જો આપણે બધા શાંતિથી બેસીએ, મારી વિનંતી છે આપ વડીલો આપની રજા લઈને, આપના પુત્રો આપની જ્ઞાતિ, કે અમે અમને આપણા ભૂપતભાઈને અસીમ જય જયકારો બોલાવવાનું કહીશું. આપણે પ્રેમથી બધા બોલીએ અને જેમને ઉતાવળ છે અને પ્લેન વહેલું પકડવાનું છે એમને કરી દેવે, અને પછી તમને શાંતિથી કહેશે એ પ્રમાણે આપણે જેમને જે બી ઉતાવળ હોય એ પ્રમાણે બધું ગોઠવવું. એ અંદર અંદર સમજી લેજો બધા પોતપોતાની રીતે, શું દરેક વખતે કરે છે એ રીતે. દાદાજી, ડાલાસના મહાત્માઓને તો આપના દર્શન થઈ ગયા છે. હવે એ લોકોએ આ દુકાનનું પૂજન કરી લીધું છે, તો ઉપર જઈને આપણે ચિત્રપટના દર્શન. મારી આપ તમને નમ્ર વિનંતી છે, આપણે આજે દાદા ભગવાનને અહીંયા હાજર આવ્યું છે, આટલું સમજજો બધા. આપણે સમજીએ છીએ કે આ એમ પટેલનું દેહ નથી, પણ છે એટલું સમજજો તો એ આપણો દેહ તમે સમજજો, એને સમર્પણ થયેલો છે એ બધે કરી બધા નીકળવા. આજે દર વખતે 10 સાલ સામાન્યપણે અમે બેસીએ છીએ, બધાની ભાવના હોય છે કે જતાં બધા અમારી આગળ નજર મેળવી બધા જાય, પરંતુ આજે આ શરીર જરા કાચું પડેલું છે એટલે મને તમને વિનંતી કરવી પડે છે. હા, મને માફ કરજો. હા, એટલે આપણે દાદાનું કરીને નીકળતા જજો, અને જ્યાં પ્રસાદ લેવાનો લઈને ચાલો, ઓકે? પછી આપણે બધા શાંતિથી બધાને પૂજન હોય, બધાને કૈલાસના મહાત્માઓ પ્લીઝ ત્યાંથી આવી જાઓ આ બાજુ. મહાત્માઓ આપણે એક જ ડિસિપ્લિનથી અને હા, આપતા પુત્રો પહેલા આવી જશે. આપણે મહાત્માઓ એક જરા સહેજ આપણે ચેન્જ કરીએ છીએ આપણા સ્કેડ્યુલમાં. ગઈકાલે રાતે અમે બધા જ મહાત્માઓ ભેગા થયા સેન્ટરના, અને નક્કી કર્યું છે, અને હવે આવતા વર્ષની 2014ની ગુરુ પૂર્ણિમા આપણે એડમન્ટન કેનેડા ખાતે જાય છે. એડમન્ટન કેનેડાના બધા જ મહાત્માઓ અહીંયા આગળ આવી નથી. કેનેડાના મહાત્માઓ એકાદ જણ આગળ આવી જાઓ, એકાદ જણ આગળ આવીને મહાત્માઓને તમારે ત્યાં આવવા માટેનું આમંત્રણ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ.
જ્ઞાની પુરુષ કનુ દાદાજીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. સર્વે આપતા પુત્રોને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. સર્વે મહાત્માઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. સર્વે વડીલોને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. આવતા વર્ષની ગુરુ પૂર્ણિમા જે અમે એડમિન્ટનમાં ઉજવવાના છે કેનેડા અને સાથે કેલગરી પણ સાથે લઈશું અને અમે સંઘનો આપતા પુત્ર સાહેબોનો બધા મહાત્માઓનો ખૂબ ખૂબ હૃદયથી આભાર માનીએ છીએ અને અમારા પર ઉપકાર કર્યો એનાથી અમે ઉપકૃત થઈ ગયા છીએ. હવે આપ સૌને વિનંતી કે એડમન્ટનમાં આવી જ રીતે આનાથી વધારે સંખ્યામાં બધા આવી શકે. આવજો શ્રી પધારજોજી. જય સચિદાનંદ. યુથની શિબિર પણ એડમન્ટનમાં જ રાખવામાં આવી છે. એડમન્ટન કેનેડા જાસ્પર બેમ ત્યાં એ પ્રમાણે ગોઠવીશું. પછી સુરેશભાઈ સાથે વાત કરીને એ પ્રમાણે એરેન્જમેન્ટ કરીશું. દર વખતે જે પ્રમાણે યુથ શિબિર ઉજવાય છે એ પ્રમાણે જ રહેશે. એ અને ગુરુ પૂર્ણિમા બંને સાથે જ રહેશે. હા, યુથ શિબિર પહેલી શરૂ થશે અને ગુરુ પૂર્ણિમા ત્યાર પછી ઉજવાશે. બે દિવસ પહેલા થશે યુથ શિબિર અને પ્રોગ્રામ એ પ્રમાણે જણાવીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એ બધા જેમના પ્લેન છે એ તો ગયા હશે, પરંતુ છતાં આપણે છે બધાને વાત કરું, ધ્યાનથી સાંભળજો. આપણે જેને જેને દિલથી આપણને લાગે કે આ દાદા ભગવાનનું વિજ્ઞાન એ દાદા ભગવાનનું તો છે જ નહીં, એમને પકડી કશું નહોતું લાગતું. આ તો માણસ માત્રને પાસે જાય એવું છે. અને દાદા ભગવાન જ્યારે કહે છે જે નિરીક્ષક પુરુષ જેને ઈચ્છા જ નથી એને એક જ કહે છે કે અમારી જે ઈચ્છાઓ તો આ છે કે આ જ્ઞાન ખૂણે ખૂણે પહોંચવું જોઈએ, પરંતુ એને લિટરરી ભાષામાં લઈ અને જાણે કે આપણે પહોંચાડીએ જ્ઞાન આપીને, આ રીતે તો શક્ય જ નથી. જ્ઞાન એટલે કે આ પ્રકાશ એમને જે બહાર પાડ્યો એ પ્રકાશ પહોંચવો જોઈએ અને એ વિજ્ઞાન બહાર પાડ્યું છે. આજના વિજ્ઞાનના યુગમાં તમે બધા અમેરિકા રહો છો આટલા સુખી દેશમાં, અને છતાં આજે દુઃખની વાત એ છે કે આખા ભારત પર મૂછમાં હસ્યા કરે છે, આખા દેશના બધા બહારના. તમે બધા સારી રીતે જાણો છો. આટલા માટે કહું છું કે અહીંયા આગળ આપણા ડોક્ટર રાધેને દાદા ભગવાને જે આશીર્વાદ આપ્યા હતા 1982ની સાલમાં ઓકરીજમાં, કે આ વિજ્ઞાનમાં પ્રસર ઓપન થવામાં પરદેશોમાં અને ખાસ અમેરિકામાં તમે નિમિત્ત બનશો. અને એના નિમિત્તે અમને વાત કરી, એના લીધે સહેજે અવર થયું ને આ બધું એને કારણે જ ભારતમાં કામરેજ મહાવિદ્યાલય ક્ષેત્રે વિતરાજ વિજ્ઞાન ચેરિટેબલ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશનની રચના થઈ. આજે 6-7 વર્ષ થઈ ગયા છે. એક મોટી કોન્ફરન્સ સંમેલનો દર વર્ષે 6-7 બધી યોજાય છે. એમાં એ પોતે સ્વતંત્ર સંસ્થા તરીકે બહુ સુંદર રીતે ત્યાં કામ કરી રહી છે. તો આપણે બધાને પોતાની રીતે જે નિમિત્ત ભાવે કોન્ટ્રીબ્યુટરી યોગદાન આપવું હોય એના માટે દાદાએ જે પ્રદેશ અમેરિકા માટે ખાસ કહ્યું હતું તે એના કારણે અમેરિકામાં પણ એક ચેપ્ટર ખુલી ગયું છે ઓકરીજમાં અત્યારે પ્રેઝન્ટલી. અને એટલે હોલિસ્ટિક સાયન્સ ચેરિટેબલ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન. હવે અમેરિકા આ દેશમાં આવા ફાઉન્ડેશન રચાય છે, એના કાયદાઓ છે. તમે તો બધા બિઝનેસ કરો, સર્વિસ કરો, ધંધા કરો, IRS ના બધા રિટર્ન ભરો, બધું તમે જાણો છો સારી રીતે. એના માટે આ સંસ્થા છે એટલે આપણી ઘરગથ્થુ મોમ પોપની સંસ્થા નથી. આ જેને બિઝનેસમાં મોમ પોપના બિઝનેસ કહે છે અમેરિકાઓ, એવું મારે સાંભળવામાં આવ્યું છે. એવું નથી, આ યુનિવર્સલ નેચરમાં છે. એટલા માટે કહું છું કે
અહીંયા પણ કાયદા છે, IRS છે, એનું રજીસ્ટ્રેશન લેવાનું છે કે જે તેમને બધાને ડોનેશન આખું ફ્રી મળે એનું, પણ એના માટે 2-3 વર્ષના બધા એકાઉન્ટ્સ ને બધું કરવું પડે. તો અત્યારથી એમને ત્યાંથી IRS તમારું મેમ્બરશિપ તો છે નહીં, તમે બધા મૂકા 1-2-3 માં છો અને બધા પટેલો જ છે બધા. તો જેમને અમને અત્યારે ડોક્ટર રાજાએ વાત કરી કે અહીંયા મેમ્બર્સ થઈ શકો છો આ સંસ્થામાં એક નોમિનલ ફી માટે $15 પર યર. એ ભારે તો પડશે તમને બધાને. બોલો તો ખરો. આ ગયેલું શરીર આટલું શક્તિ ખર્ચાય છે તો જરા તો બોલો. $15 છે તો તમને જો થતું હોય તો તમે $15 ભરીને મેમ્બરશિપ થઈ શકો છો. ક્યાં છે ભાઈ મને કોને વ્યવસ્થા? બહાર કાઉન્ટર મૂક્યું છે એની વ્યવસ્થા છે. $15 છે. આપી નામ, એડ્રેસ, ઈમેલ અને ફોન નંબર બધું આપી દેજો અને તમારી મેમ્બરશિપ નોંધાઈ જશે. તમારે જ્યારે ના થવું આવવું હોય તો પણ વાંધો નથી, છૂટા થવું તો પણ જ્યારે ઈચ્છા થાય થઈ શકશો, પરંતુ મેમ્બર જ્યારે થવું હોય તો થઈ શકશો. એટલે મારી તમને બધા નમ્ર વિનંતી છે કે તમારા અંદરના પોતાના માટે, પોતાના સ્વાર્થ માટે કે આત્માના સ્વાર્થ માટે જો તમને ભાવના હોય તો જરૂર કરજો. કદાચ વ્યવહારના દ્રષ્ટિબિંદુઓના ભેદ હશે છતાં જો અહીંયા આગળ 2 મેમ્બર થજો અને થઈને પણ તમારે કોન્ટ્રીબ્યુટરી ના થવાય તો વાંધો નહીં, પણ થવું જ થજો. હું તો તમને ખાસ કહીશ. કોઈ પણ હોય, આપણા મહાત્માઓ પણ ઘણા હોઈ શકે છે. બધાને મારી નમ્ર વિનંતી છે. કપિલ સમજ્યા? આ બધા મહાત્માઓને કહું છું. અને તમે તો લંડનમાં કરશો પણ અહીંયા તમારી મેમ્બરશિપ સ્વીકારશે નહીં ને અમેરિકામાં તો. હે ભરી દીધું? જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે એમને અત્યારે જણાવવામાં આવ્યું કે મેમ્બરશિપ ત્યાં ચાલુ છે, કેબલ છે આખું, એટલે નોંધાઈ શકો છો. દરેક પોતાના કાગળમાં નામ, એડ્રેસ, ઈમેલ વગેરે બધું લખીને આપીને મેમ્બર પાસે આપીને તરત જ રિસીપ્ટ લઈ લેજો. રસીદ આપે છે ત્યાં બધું જ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદાએ કહ્યું છે કે વેપારમાં ધર્મ હોવો જોઈએ અને આ દ્રષ્ટિથી જ આ ચાલે છે. અમારે કંઈ નફા અને નુકસાન એવી વાતો હોતી જ નથી અને કોઈ માગણી નથી હોતી, પરંતુ કાયદાના અનુસાર આ વાત કરવી પડે એના કારણે. કારણ કે સંસ્થાને રજીસ્ટર કરવી પડશે ને એટલા માટે. અને ધીમે ધીમે એને 100%નું એક્ઝમ્પશન મળે ડોનેશનનું એવું પ્રયત્ન થશે. ઓલરેડી મુકાઈ ગયું છે. તો મેમ્બર થશો બધા? બહુ અવાજ નહીં આવ્યો તો બધા થજો. પછી એવું નહીં કે ફેમિલી ઠીક એવું નથી, પાછું એવું રાખ્યું છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલી રાખ્યું છે. અને મોક્ષ આપણો બધાનો ઘરમાં બધાનો ભેગો થાય છે કે એકવાનો નથી, એટલું કાળજી રાખજો બધા. જય સચ્ચિદાનંદ. વિજય, ઓ વિજય, માઇક.